इन्हां दी जिम्मेवारी सी, इन्हां दी ड्यूटी सी। मैं कहांगा गुरु पावन गुरुआं दी हिफाजत करना, उन्हां दा सत्कार करना। इन्हां ने सत्कार नहीं किया। जदों इंसान सत्कार नहीं करता तो फिर उहदा तिरस्कार करता, उहदा निरादर करता। इन्हां ने निरादर किया। असी दरबार साहब के चारे पासे साडे सिंह जथेबंदियां दे उस दिन घेरा कट के खलोणगे। असी किसी मैंबर नूं इस तरीके दे नाल गलबात कीतियां, उहदी जमीर नूं हलूना दित्तियां और उन्होंने ये दस्सिया, उहदी जिम्मेवारी का एहसास कराया कि तू जिस हाउस च चलिया, इस हाउस ने कितनी वड्डी ते नलैकी की है, कितनी वड्डी निरादरी की है। जिथे तू चलिया, अगर तू अपने अधिकारियों को जवाब लैके नहीं आता तो असी तेरा रस्ता इत्थे ही दोबारा डकांगे तो तेन दोबारा मोड़ना पूछांगे कि तू अंदर की करके आया, कि तू अपनी मरी हुई जमीर जगा के आया कि उन्होंने होर मार के आया। श्री अकाल तख्त साहिब विखे सिख जथेबंदियां दी एक मीटिंग हुई है, जिस विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पावन स्वरूप लापता होए मुद्दे ते गलबात की गई है। दस दईए कि इस विच इकट्ठे होईयां सिख जथेबंदियां ने अहम फैसले भी लए ने। की ने ये फैसले, आओ तुसीं भी सुणो। अकाल तख्त साहिब विखे श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, दल खालसा तो यूनाइटेड अकाली दल ने एक मीटिंग सद्दी सी। मीटिंग का मुख्य मुद्दा सी जिहड़े 328 लापता स्वरूप, जिन्हां बारे बहुत देर तो कौम गमगीन है, गम विच है कि वो स्वरूप कित्थे गए। श्रोमणी कमेटी चुप है, बोल नहीं रही। साडा ये मनना है कि श्रोमणी कमेटी नूं पता है वो साडे लिए लापता ने, श्रोमणी कमेटी लिए लापता नहीं है। श्रोमणी कमेटी नूं पता कि उन्होंने कित्थे दिते ने, किहदी सिफारिश से दिते ने, किहड़े किन्ना ने की केड़ा व्यापार किया है। सो अज उस मुद्दे ते असी इकत्तरता सद्दी सी अकाल तख्त साहिब विखे। अकाली दल डैमोक्रेटिक, अखंड कीर्तनी जथा, टकसाल, फैडरेशनां, होर बहुत सारिया सिख जथेबंदियां दे नुमाइंदे शामिल होए, भाई ध्यान सिंह मंड शामिल होए, बाबा बलजीत सिंह दादूवाल शामिल होए। सारिਆਂ ने विचार वटांदरा किया, अपने अपने विचार सारिਆਂ ने रखे। जिस जगह ते जाके अज असीं खड़े हाँ, सानूं लगदा है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मुकम्मल रूप दे विच जिहड़ा उन्हां दा प्रेजेंट बॉडी है, जिहड़ा उन्हां दा एग्जैक्टिव है, वो सारी दी सारी गुनाहगार है। गुनाहगार किस तरीके दी है कि इन्हां ने गुरु घर दा जिहड़ा गुरु घर दे विच बैठ के जिहड़ी इन्हां दी जिम्मेवारी सी, जिहड़े इन्हां दे खुद दे बनाए नियम सी, उन्हां दी उलंघना कीती है। गुरु घर दा विच बैठ के इन्हां ने संगतां नूं झूठ बोलिया है। इन्हां दी जिम्मेवारी सी, इन्हां दी ड्यूटी सी। मैं कहांगा गुरु पावन गुरुआं दी हिफाजत करना, उन्हां दा सत्कार करना। इन्हां ने सत्कार नहीं किया। जदों इंसान सत्कार नहीं करता तो फिर उहदा तिरस्कार करता, उहदा निरादर करता। इन्हां ने निरादर किया अपनी ड्यूटी, क्योंकि इन्हां दी ड्यूटी सी। अगर बाहरला बंदा किसी डेरेदार ने, किसी देहधारी दंभ ने किया तो सारी कौम ने उस दे खिलाफ मोर्चा लाया, उस दे खिलाफ मतलब हर हीले, हर ताकत ला के असीं उन्हां नाल जंग लड़ी, लड़ाई लड़ी है। पर इन्हां दी ते असीं जिम्मेवारी इन्हां नूं ते उस जिम्मेवारी ते बिठाया सी कि इन्हां ने हिफाजत करनी है। तो जिहड़ा कस्टोडियन सी, जिहड़ा प्रोटैक्टर है, उही जिहड़ा मतलब सैक्रलेज का जिम्मेवार बन गया। जो तुसीं कहने ने बेदबी की है, तो बेदबी का ये अर्थ है कि इन्हां ने निरादर किया, इन्हां ने सत्कार नहीं किया। सो असी इन्हां दे खिलाफ अज कुछ मते लिआंदे ने। सब तो पहला कि जिहड़े कल सिंघां ने उत्थे मोर्चा लाया होया परले पासे, उन्हां दे नाल जो इन्हां ने विहार किया उसकी असी निंदा की है। वो साडे वीर ने, साडे भरा ने, साडा ही अंग ने, असी उन्हां दे नाल खड़े हैं। दूसरी गल हैगी है कि बेशक उन्होंने मोर्चा उत्थे लगा लिया, असी कामना करांगे कि वो जित के उठन। नंबर 2 ते वो गुरु घर दे विच जिहड़ियां पावन गुरु दे लापता होए ने, जिहड़ा इन्हां नूं पता है पर साडे लिए लापता ने, उन्हां दा पता लभ के उठन। असी अपने तौर ते 3 प्रोग्राम लिखे ने। पहला प्रोग्राम है कि जे कल 18 तरीक जदों गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने अपनी फौज दे नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अपॉइंट किए जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह सामने पेश होना है पश्चाताप लई, माफ़ी लई, तो वो अपना अस्तीफा भी इस जगह पर रख के जान। जे वो अस्तीफा नहीं रखते, क्योंकि वो जिम्मेवार ने कलैक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी दे स्पिरिट अनुसार, जे वो नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने झूठ भी बाहर बोलिया,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਦਾ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਾ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਟਾਲ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਕਰਕੇ ਘਰ 'ਚ ਪੰਥ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। 170-75 ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਘੇਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਖਲੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਹਾਊਸ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋੜਵਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪਰੀਵ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਂਟਡ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠੇਗੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਖਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਲਾਇਕੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਕਵਰ ਅਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਇਹ ਹਾਊਸ ਕਰੂਗਾ
ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦ ਉਰੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ, ਦਾਸ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7.5 ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੱਢੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਔਰ ਇਸਨੇ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਤੀ ਜਦ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਮੈਲਫੀਸੈਂਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਡੇਟ ਪਾਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੇ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰਡਰ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਗੇ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੇ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦੇ ਹੋਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਅੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।